اول کے تمام طلباء و طالبات کا اس سال میں خیر مقدم ہے۔ آپ تمام طلباء و طالبات کو مضمون اردو کے انتخاب پر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اردو جیسی شیریں زبان، میٹھی زبان کو اپنایا ہے اور اس کو اپنے لیے ایک اہم مضمون کے طور پر مانا ہے۔ آپ کو اس مضمون سے سال اول، سال دوم اور سال سوم، یہ 3 سال میں آپ کا جو مین جسے کہا جاتا ہے مضمون ہے وہ اردو رہے گا۔ آپ تمام نے ابھی تک جماعت 12ویں میں آپ نے امتیازی کامیابی حاصل کر کے آپ اس مقام تک یہاں پہنچے ہیں، اس لیے آپ تمام کو تو اس بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ بی اے جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، کس نوعیت کا ہوتا ہے، کتنے سال کا ہوتا ہے اور اس میں کون سے مضامین پڑھنے ہوتے ہیں۔ ابھی تک آپ کا پہلی سے لے کر 12ویں تک کا جو سفر تھا وہ کچھ اس کے نوعیت الگ تھی، لیکن اب آپ یہاں پر سینئر کالج میں آنے کے بعد بی اے میں آپ کو کچھ جو پہلے کے انداز تھا، جو پہلے کا طرز تھا، وہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ تو یہاں پر آپ کو جس طریقے سے آپ جب بی اے میں آپ نے داخلہ لیا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہاں پر سب سے پہلا جو مضمون آپ نے یہ کیا ہے وہ ہے انگلش، جسے انگریزی کہتے ہیں، یہ کمپلسری لیا آپ نے۔ پھر زبانی دوم کے طور پہ آپ نے اردو کو منتخب کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اختیاری مضامین رہتے ہیں یہ 3 ہوتے ہیں جس میں آپ نے ایک اہم اور مین سبجیکٹ کے طور پر اردو کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بچوں نے تاریخ لیا ہے، کسی نے اس میں فزیکل ایجوکیشن، اور کچھ بچوں کے اس میں پولیٹیکل سائنس بھی ہو سکتا ہے، کسی کے سوشولوجی بھی مضمون ہو سکتا ہے اور ہوم سائنس بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر یہ مضامین کا ہم نے انتخاب کیا۔ اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے، اردو کے جو مضمون ہیں، ایک ہے زبانی دوم یعنی SL جسے کہتے ہیں سیکنڈ لینگویج، SL لینگویج یعنی سیکنڈ لینگویج، جس کو ہم اردو میں زبانی دوم، اس پہ آپ کو ایک پرچہ ہوتا ہے۔ آج ہم صرف اور صرف بی اے سال اول میں کس طریقے سے کون سے مضامین ہیں اور اس کو کیا کہا جاتا ہے اور اس میں کتنے نمبرات کا یعنی پرچے ہوتے ہیں، کون سے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ تمام جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، آج یہی کوشش کرنا ہے کہ آپ کے ان تمام سوالات کے جوابات اس لیکچر میں مل سکیں۔ اس لیے آج کا صرف ہمارا جو لیکچر ہے وہ صرف اور صرف بی اے سال اول میں تمام مضامین کا مختصر تعارف کے ساتھ ساتھ ہمارے زبان اردو کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنا اور آپ کے ذہن میں ابھرنے والے ان تمام سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش یہاں کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کا جو کمپلسری تھا وہ انگلش مضمون تھا، وہ انگلش مضمون آپ نے وہ کمپلسری ہی تھا، وہ اس میں اختیار نہیں تھا، وہ آپ نے لیا ہے۔ زبان دوم جو سیکنڈ لینگویج SL بھی کہا جاتا ہے وہ اردو یہاں پر آپ نے منتخب کیا ہے۔ یہ میں پڑھاؤں گا آپ کے اس پہ جو زبان دوم کا لے کر میں آؤں گا۔ یہ مضمون جو رہے گا آپ کو کل مارک رہیں گے اس کو 50، جس میں سے 40 نمبرات جو ہے وہ آپ کے تھیوری کے یعنی تحریری رہیں گے اور 10 نمبر جو رہیں گے وہ آپ کے ٹیٹوریل کے رہیں گے۔
इस पे मतलब ये सवाल के इस 40 नंबर का पर्चा आएगा आपको, और वो पर्चे के इसमें आपको 1.5 घंटे का उर्दू दुआम है, सेकंड लैंग्वेज है तो 2 घंटे मिलेंगे आपको। ये 40 नंबर आपके इस पर जवाब देने के लिए। लेकिन यहाँ पर तहरीर थोड़ी बदल जाएगी। जैसा इससे पहले आपने जो 12वीं तक इम्तिहान दिए हैं वो आपने कुछ क्या कहेंगे लाइनों के जवाब आपने तहरीर किए, कोई 8 लाइन के हो सकते हैं, कोई 10 लाइन के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको जवाब देना है खाली जगह रहेंगे और मतलब मुतबादिल अंदाज के मारूजी सवाल रहेंगे, और बाकी जो रहेंगे वो तफसीली रहेंगे। मतलब एक एक सवाल आपका यहाँ पर 8 नंबर का भी हो सकता है, तो जिसके लिए आपको 2 से 3 सफ़हात पे मुश्तमिल जवाब देना होगा। इसलिए आपकी जो लिखने की रफ्तार है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तभी आप ये इस तमाम जवाब को वक्त मुक़र्ररा पर क्या कर सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं। ट्यूटोरियल की जो बात आती है 10 नंबर जो होते हैं वो इंटरनल मार्क कहते हैं, जो सब्जेक्ट जो टीचर्स होते हैं यानी जो प्रोफेसर्स होते हैं आपके, जैसा उर्दू के जो प्रोफेसर्स हैं वो उनके हाथ में रहेगा, और वो आपको कोई 2 से 3 सवालात इस तरीके से तमाम जो निसाब आपका मौजूद है उस पर दिए जाएंगे, और वो मुकम्मल करके लाने के बाद उसको उसकी जांच होगी और उसके मुताबिक आपकी मेहनत के मुताबिक वहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। यानी इस तरीके से ज़बान दुआम जो उर्दू है वो 50 नंबर का होगा, वो इस तरीके से। उसके बाद जो यहाँ पर बात आती है वो आती है इख्तियार। मतलब ये इख्तियार 3 मजमून हैं, इन तमाम 3 के भी जो रहेंगे 2-2 पर्चे होते हैं। कितने होते हैं? 2-2 पर्चे होते हैं जो आपको यहाँ पर देने होते हैं। अब ये किस तरीके से होते हैं तो याद रखिए, ज़बान जो इख्तियारी मजमून है उर्दू, इसको कहते हैं ऑप्शनल नंबर 1, मतलब इख्तियारी मजमून 1 और 2 इस तरीके से। और ये दोनों भी पर्चों के इम्तिहान जो होते हैं वो एक ही दिन होते हैं इसमें, और वो क्या है कुल मिलाकर 3 घंटे होते हैं। इसके लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा और इसके लिए आपको 1.5 घंटा, यानी इस तरीके से 3 घंटे में आपको पहले 1.5 घंटे में ऑप्शनल नंबर फर्स्ट करना होगा, और बाकी के 1.5 घंटे में ऑप्शनल नंबर सेकंड आपको यहाँ पर करना है इसमें। अब इसके लिए मार्क कैसे है तो बिल्कुल उसी अंदाज से, ये भी टोटल 50-50 नंबर आपके रहेंगे। इसमें भी उसी तरीके से तकसीम की गया है। इसे एक जो है वो 40 नंबर का तहरीरी रहेगा, 10 नंबर आपके ट्यूटोरियल, यानी आपको क्या है घर से करके जो होमवर्क जिसे कह सकते हैं उसी तरीके पर ट्यूटोरियल आपको यहाँ पर तैयार करके देना है। तहरीरी और ट्यूटोरियल, तहरीरी और ट्यूटोरियल, ऑप्शनल नंबर फर्स्ट में भी और सेकंड में आपको ये 2 अलग इसमें पर्चे रहेंगे। इस तरीके से ये एक आपका उर्दू के 3 पर्चे होंगे, एक एसएल सेकंड लैंग्वेज, ये अलग दिन होगा, अलग तारीख को होगा, और ऑप्शनल नंबर फर्स्ट और सेकंड वो एक ही दिन होते हैं, 1.5 घंटे के पर्चे होते हैं। ये आपको यहाँ पर एक ही दिन में देना है। इसमें पर्चे अलग अलग होंगे, इसके सवालात कुछ सवाल पर्चा अलग आएगा और इसका सवाल पर्चा अलग आएगा। अब हमें ये देखना, अब ये तो होगा उर्दू का। अब इसी तरीके से तारीख में भी 2 रहेंगे, फिज़िकल एजुकेशन का भी 2 रहेगा, या पॉलिटिकल साइंस का, और जो मुख्तलिफ दूसरे मज़ामीन हैं उनका भी इसी तरीके से यहाँ पर तक़सीम है नंबर की रहेगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये उर्दू के 3 पर्चे हैं, ज़बानी दुआम उर्दू का पर्चा है वो 50 नंबर का रहेगा, 40 नंबर का तहरीरी, 10 नंबर का ट्यूटोरियल। इख्तियारी मजमून जो है उर्दू उसका भी इसी तर्ज पर लेकिन उसकी तक़सीम की गई, उसको मुक़स्सिम किया गया, एक ऑप्शनल नंबर फर्स्ट, ऑप्शनल नंबर सेकंड। इख्तियारी ये मजमून पहला और दूसरा। 1.5 घंटे के ये पर्चे रहेंगे, और ये पर्चे क्या है 50 नंबर के ही रहेंगे। 40 नंबर जो है
ये तहरीरी तौर पर रहेगा, यानी सवालिया पर्चा आएगा इसका, और ये 10 नंबर जो रहेगा उसके लिए आपको ट्यूटोरियल दिया जाएगा, उसको आपको मुकम्मल करके लाकर आपके शोबे डिपार्टमेंट उर्दू में जमा कराना रहेगा इसके। तो इस तरीके से 3 पर्चे उर्दू के यहाँ पर हमें देना है। याद रखिए कि एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे आपके, एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। एक जो सेमेस्टर रहेगा वो रहेगा अक्टूबर नवंबर में अंदाज़ा, और दूसरा जो रहेगा वो मार्च अप्रैल या अप्रैल में, इस तरीके से चेंजेस हो जाएंगे। ऐसे 2 अलग अलग सेमेस्टर वाइज होता है। ये सेमेस्टर में इम्तिहानात होते हैं और हर सेमेस्टर में पर्चे मुख्तलिफ होते हैं। ज़बान दुवम रहता है उर्दू का, मगर इसके जो उसके अंदर जो पर्चा होगा वो मुख्तलिफ हो जाएगा इस तरीके से। तो खैर, तो ये इस तरीके से हमारा उर्दू का ये ढांचा, इसका जो खाका है मैंने आप तमाम के सामने यहाँ पर पेश किया हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। एक बात जहन में रखना है कि यहाँ पर नंबरात की जो नंबरात होते थे, अब से यहाँ से पिछले 2 साल से यहाँ पर क्या हो गया है, सीधी, मतलब ये है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। सी से चॉइस, बी से बेस, सी से क्रेडिट सिस्टम, यानी आपको यहाँ पर ग्रेड मिलेगा। आपको हर पेपर में जो आएगा आपके आंसर शीट में, पहले की तरह ऐसा 10 में से 8, 7 इस तरीके से नहीं आएगा, बल्कि क्रेडिट इस पे आएगा। यहाँ पर ये CBCS इसको कहा जा गया है, यानी चॉइस बेस इस पे। अब सवाल ये आता है, अब यहाँ तक अगर हमारी बात समझ में आ जाती है कि सेमेस्टर वाइज रहेगा, 3 पर्चे रहेंगे उर्दू के, एक एसेल रहेगा ज़बान दुवम, वो 50 नंबर का रहेगा, 40 नंबर का तहरीरी रहेगा, 10 नंबर का हमारा ट्यूटोरियल रहेगा। उसी तरीके से इख्तियारी मजमून उर्दू में 2 पर्चे होंगे, एक ऑप्शनल नंबर फर्स्ट, ऑप्शनल सेकंड, ये भी 50-50 नंबर के रहेंगे, जिसमें से 40 नंबर का तहरीरी सवाल या पर्चा आएगा और 10 नंबर का हमें ट्यूटोरियल मिलेगा। तहरीरी करने के लिए 1.5 घंटे मिलेंगे आपको, 2 इस तरीके से 3 घंटे में आपका इख्तियारी मजमून के 2 पर्चे मुकम्मल हो जाएंगे। अब यहाँ तक बात अगर समझ में आ चुकी है तो हमारा अगला सवाल ये आता है कि पर्चा क्या है। अब ज़बानी दुवम हम यहाँ पे एक एक से आ जाते हैं। आज इसको ही हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि ज़बानी दुवम उर्दू में क्या, ऐसा हमें किन असनाफ का मुताला करना है, किन मौज़ूआत पर बहस करना है, ये हमें देखना है। तो देखिए, याद रखिए, ज़बानी दुवम उर्दू का जो पर्चा है, जो पहला यानी इससे कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसका नाम है अफसाना, इंशाया, खाका और तर्जुमा निगारी। इस पर्चे का नाम है अफसाना, इंशाया, खाका और तर्जुमा निगारी। अभी तक आपने जो 12वीं तक किताबें या पर्चे के नाम पढ़े हैं, सिर्फ ये पढ़ा है कि उर्दू का पर्चा है, हिस्ट्री का पर्चा है, लेकिन अब यहाँ से हर एक का एक नाम होगा। जैसे ज़बाने दुवम फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट में आपका एसेल का नाम क्या रहेगा, वो इतनी असनाफ पर मबनी होगा, अफसाना, इंशाया, खाका और तर्जुमा निगारी। तो ये हमें यहाँ पर ये इस बात पर इसका ख़ास ध्यान देना है कि हमें इस साल फर्स्ट सेमेस्टर के एसेल सेकंड लैंग्वेज में हमें इन 3 असनाफ का मुताला करना है
اور ترجمہ نگاری کیا ہوتی ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ دیکھیے اب اس کو کیسا، یہ تو پرچے کا نام ہوگا افسانہ، انشائیہ، خاکہ اور ترجمہ نگاری۔ افسانہ کسے کہتے ہیں، انشائیہ کس صنف کو کہا جاتا ہے، خاکہ کس صنف کو کہا جاتا ہے، یہ جب ہم اس نصاب کی شروعات کریں گے اس وقت ہم تفصیلی اس بارے میں ہم پڑھیں گے، لیکن ابھی صرف اور صرف ہمیں خاکہ سمجھنا ہے کہ ہمیں کیا چیز پڑھنا ہے، کیا چیز اس سلیبس نصاب میں رکھا گیا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے افسانہ رکھا گیا ہے پہلا، اس میں وہ مختلف 4 الگ الگ یونٹ میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ یونٹ فرسٹ میں کہا گیا ہے کہ افسانہ کا مطالعہ ہوگا، اس میں 2 افسانے ہیں ہمیں یہاں پر، ایک جو ہے افسانہ وہ ہے شطرنج کی بازی، اور دوسرا جو افسانہ ہے وہ ہے 2 فردان لمبی سڑک۔ صرف ہم خاکہ پڑھنا ہے، ہمیں تفصیل میں نہیں جانا ہے، صرف دیکھنے کے لیے۔ دوسرا یونٹ جو ہے وہ ہے انشائیے پر مبنی ہے، انشائیے میں بھی ہمیں 2 انشائیوں کا مطالعہ کرنا ہے، ایک انشائیہ ہے وہ ہے گلشن امید کی بہار، اور دوسرا جو ہے وہ ہے مرید پور کا پیر، جس کو پطرس بخاری نے لکھا ہے۔ یونٹ نمبر 3 جو ہے وہ خاکے پر مبنی ہے، اس میں بھی 2 خاکے یہاں پر ہمارے نصاب میں دیے گئے ہیں، ایک ڈاکٹر مختار احمد انصاری کا خاکہ ہے جس کو رشید احمد صدیقی نے تحریر کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرا خاکہ ہمیں یہاں پر اس کا مطالعہ کرنا ہے وہ ہے یادوں میں بسا آدمی مخدوم محی الدین، جس کو تحریر کیا ہے مصطفیٰ حسین نے۔ تو اس طریقے سے ہمیں افسانے میں 2 افسانے، انشائیے میں 2 انشائیے اور خاکے میں 2 خاکوں کا مطالعہ کرنا ہے، اور اسی 3 یونٹ پر جو ہمارا 40 مارک کا تحریری پرچہ آئے گا وہ ان 3 یونٹ پر آئے گا۔ اب سوال آتا ہے کہ پھر یہ ترجمہ نگاری کیا ہوگا، پیپر میں نہیں آئے گا کہ یہ، تو بالکل آپ کا خیال درست ہے، یہ پرچے میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ جو ترجمہ نگاری کا حصہ رکھا گیا ہے یہ ٹیٹوریل کے لیے مختص ہے۔ جو 10 نمبر آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوں تو وہ 10 نمبر کے لیے آپ کو یہ ترجمہ نگاری پر 10 نمبر کے سوالات آئیں گے، جو ٹیٹوریل کے طور پر آپ کو مختلف سوالات، مختلف نکات آپ کو یہاں پر آپ کے شعبہ اردو کی جانب سے دیے جائیں گے، اور آپ کو ان ترجمہ نگاری کے جو نکات دیے جائیں گے اس پہ آپ کو ایک کیا ہے ٹیٹوریل تیار کرنا ہے اور آپ کو یہاں پر جمع کرنا ہے۔ تو دیکھیے یہ تھا ہمارا آج کا اس لیکچر میں مختصراً انتہائی سادی اس زبان میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اردو بی اے کے فرسٹ ایئر فرسٹ سیمسٹر میں کس طریقے سے مضمون ہوتے ہیں، اور اس میں ایسے اردو کیا ہے، اختیاری مضمون اردو کیا ہے، اور اس کے کتنے پرچے ہوتے ہیں، کتنے نمبرات کے ہوتے ہیں، اور اس نمبرات کی تقسیم کس طرح کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ایسل اردو یعنی زبان دوم اردو میں کہ نصاب کیا ہے، مختصراً میں نے آپ کے سامنے یہاں پیش کیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس کو ہم جو باتیں سمجھ میں نہ بھی آئی ہو تو ہم جیسے جیسے اگلے لیکچر میں اس کو ہم تفصیل سے ہر ایک نکات کا ہم مطالعہ کریں گے، اس پہ بحث کریں گے، تو آپ کے تمام جتنے بھی شکوک ہے، جتنے آپ کے شبہات ہے، وہ انشاءاللہ اس لیکچر کے ذریعے سے آپ کو پورا جو سبجیکٹ ہے صرف اردو اور اختیاری مضمون اردو کا تمام خاکہ پورا ڈھانچہ کھل جائے گا، اور آپ کو تمام باتیں پوری سمجھ میں آ جائیں گی۔ خیر آج کے لیے ہم یہیں پر رکتے ہیں، پھر اگلے موضوع کے ساتھ ہم ملیں گے۔